Mark your attendance in the chat box. Alan Benny, Heaven Varghese, switch on your camera. Alan Benny, Matthew and Heaven Varghese, switch on your camera. Miss total 6 പേരേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവർ വരും, വെയിറ്റ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ടൈം ആയി. All of you take page number 93. നേരത്തെ എടുത്തതിന്റെ ബാക്കി. In the morning, we studied about who are tribal people and the lifestyle of tribal people and different tribal groups. Right? Yes. Then page number 93. In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, Chero chiefdoms had emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar's famous general, attacked and defeated the Cheros in 1591. A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe. The Mundas and Sandals were among the other important tribes that lived in this region and also in Orissa and Bengal. Payal Delvin Adra, Andina ningal camera off ചെയ്തത്? മിസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ഞാനിവിടെ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുള്ളേ. പായൽ എന്നാ പറഞ്ഞ പായൽ അല്ല മിസ്, ഇടക്ക് ആതിരാന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തോന്നി. നോക്ക്, in many areas of present day Bihar and Jharkhand, എന്താ പറഞ്ഞേ, ബീഹാർ ജാർഖണ്ഡ് സ്ഥലങ്ങളില് ചേരോ chiefdoms had emerged. 12ാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പം ചേരോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ്. നെയിം ഓഫ് എ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്. Already we learned about Nagas, Ahams, then Gadis, Khakar, Gokar, etc. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പാണ് ആര്? ചേരോസ്. ചേരോ chiefdoms had emerged by the 12th century in present day Bihar and Jharkhand. ഇന്നത്തെ ജാർഖണ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബീഹാറിലെ 12ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചേരോസ് എമർജ് ചെയ്തു. Then Raja Man Singh. Who was Raja Man Singh? Raja Man Singh was the famous general of Akbar. അക്ബറിന്റെ ഒരു ഫേമസ് ജനറൽ ആണ് ആര്? രാജാ മാൻ സിംഗ്. അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തെന്നറിയോ? He defeated and attacked and defeated Cheros in 1591. 1591 അക്ബറിന്റെ ഫേമസ് ജനറൽ ആയിരുന്ന രാജാ മാൻ സിംഗ് ആരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് പരാജയപ്പെടുത്തി? ചേരോസിനെ. Then എപ്പോഴാ, ഏത് വർഷം? In which year? 1591. അപ്പൊ ചേരോസ് had emerged in Bihar and Jharkhand in 12th century, but Raja Man Singh was the famous general of Akbar. He attacked and defeated the Cheros in 1591. Aromel, already I told you, don't switch off your camera. അങ്ങനെ 1591 രാജാ മാൻ സിംഗ്, അക്ബറിന്റെ ജനറൽ ആയിരുന്ന രാജാ മാൻ സിംഗ് ചേരോസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി. നോക്ക്, എ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ബൂട്ടി വാസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദം. അവരിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ബൂട്ടി കിട്ടി. എന്താ ബൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കൊള്ള അല്ലേ? നല്ലൊരു കൊള്ള ആരിൽ നിന്ന് കിട്ടി? ഈ ചേരോസിൽ നിന്ന് കിട്ടി. Then, but they were not entirely subdued. എന്താ, അവര് മൊത്തമായി കീഴടങ്ങിയോ? മൊത്തമായി അവരെ കീഴടക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. Under Aurangzeb, Mughal forces captured many Chero fortresses and subjugated the tribe. Mundas and Sandals. Mundas and Sandals were the group of tribes. Were among the other important tribes that lived in this region and also in Orissa and Bengal. ഒറീസയിലും ബംഗാളിലും അതുപോലെ ഈ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം ട്രൈബ്സ് ആണ് ആരൊക്കെ? സാന്തൽസ് ആൻഡ് മുണ്ടാസ്. പക്ഷെ ഈ ചേരോസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കീഴടക്കാൻ ആർക്ക് പറ്റിയില്ല? രാജാ മാൻസിംഗിന് പറ്റിയില്ല. പക്ഷെ രാജാ മാൻസിംഗ് എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കീഴടക്കി അവർക്ക് കുറച്ച് കൊള്ള പിടിച്ചെടുത്തു. ഓക്കെ,
Then page number 94. The Maharashtra Highlands and Karnataka were home to police, barracks and numerous others. Police also lived in many areas of Gujarat. Further south there were large tribal populations of Koragas, Vetas, Maravas and many others. അപ്പൊ കുറെ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതൊക്കെയാ? ഖോക്കർ, ധാക്കർ, പിന്നെ ഗാഡീസ്, അഹംസ്, നാഗാസ്, ചേരോസ്, സാന്തൾ, കുണ്ടാസ്. അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ട്രൈബൽ പീപ്പിളിന്റെ പേരാ. ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രൈബ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഗോത്രവർഗങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ കേട്ടോ. കേട്ടോ? അലന്മ ബെന്നിക്ക് കിട്ടിയില്ല മോനെ പേജ് നമ്പർ? കിട്ടി ടീച്ചറെ. പക്ഷെ ട്രൈബ്സിന്റെ പേരൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തി. Okay. Then in the Maharashtra Highlands and Karnataka were home to police. Maharashtra Highlands ലും കർണാടകയും ആരുടെ ഹോം ആയിരുന്നു? പോലീസ്. Another tribal group is police. So Maharashtra Highlands and Karnataka were the home of police. Barracks and numerous others. പോലീസിന്റെയും ബറാഡ്സിന്റെയും ഒക്കെ ഹോം ആയിരുന്നു ഇത് കർണാടക ആൻഡ് മഹാരാഷ്ട്ര ഹൈലാൻഡ്. പോലീസ് ഓൾസോ ലിവ്ഡ് ഇൻ മെനി ഏരിയാസ് ഓഫ് ഗുജറാത്ത്. കർണാടകയിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഹൈലാൻഡ്സിൽ മാത്രമല്ല ഗുജറാത്തിലും ആര് ജീവിച്ചിരുന്നു? ആരെ കണ്ടിരുന്നു? പോലീസ് എന്ന ഗോത്രവർഗത്തെ കണ്ടിരുന്നു. ഫർദർ സൗത്ത് there were large tribal populations of Koragas. ഇനി സൗത്തിലാരാ? Koragas were the tribal people, group of tribes. Then Vetas, then Maravas and many others. അപ്പൊ സൗത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ആരൊക്കെ? കൊരഗാസ്, വേട്ടാസ്, മാരവാസ്. ഒരുപാട് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇല്ലേ? മഹാരാഷ്ട്ര ഹൈലാൻഡ്സ് ആൻഡ് കർണാടക were the home of police, barracks and numerous others. In the south, then police also found in Gujarat. Then in the south, there were the tribal groups also lived in the south. They were Maravas, Vetas, then Koragas, etc. മനസ്സിലായോ? ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പേര് മനസ്സിലായോ? Okay. Next paragraph. The large tribes of Bhils was spread across western and central India. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists and some even zamindars. Many Bhil clans, nevertheless, remained hunter-gatherers. The gods were found in great numbers across the present-day states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, and Andhra Pradesh. There were large tribes of Bhils. Any Bhille, Bhils was spread across Western and Central Asia. Western Central Asia കാണപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇത് Bhils. ഇനി by the 16th century, 16ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ many of them, these Bhils and Bhils become zamindars and agriculturists. By the late 16th century, most of them become agriculturists and zamindars. ഇവരാരായി മാറി? agriculturists അല്ലെങ്കിൽ zamindars ആയി മാറി. Many Bhil clans nevertheless remain hunter-gatherers. എന്നാൽ കുറെ ആൾക്കാർ ആരായിരുന്നു? hunter-gatherers. Some of them become zamindars and agriculturists. Most of them were hunter-gatherers. Okay. By the 16th century, these Bhils അല്ലെങ്കിൽ tribes of Bhils become tribes become agriculturists and zamindars. Some of them were hunter-gatherers. കുറെ ആൾക്കാർ എന്തായിരുന്നു? hunter-gatherers തന്നെ ആയിരുന്നു. ഇനി Gonds were the other tribes. Gonds were found in great numbers. ഒരുപാട് ഗോൺസിനെ കണ്ടെത്തി. ഇവിടെ പ്രസന്റ് ഡേ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് ഛത്തീസ്ഗഡ്, ഇന്നത്തെ ഛത്തീസ്ഗഡിലെ, മധ്യപ്രദേശിലെ, മഹാരാഷ്ട്രയിലെ, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്. Gonds people were found in Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharashtra and Andhra Pradesh.
ഏതൊക്കെ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു? കോക്കർ, ധാക്കർ, പിന്നെ ഗാഡി, ചേരോസ്, സാന്തൽ, മുണ്ടാസ്, അഹംസ്, നാഗാസ്, പോലീസ്, ബറാഡ്സ്, ബിൽ. അല്ലെ? ഇതൊക്കെ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ. ഗോത്രവർഗങ്ങളാണ്. നമ്മൾ നായര്, നമ്പ്യാര് എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ? RCST, അതുപോലെ റോമൻ കത്തലിക്, നമ്മുടെ യാക്കോബ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ? അതുപോലെ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ഉള്ള ഗോത്രവർഗക്കാരാണ് ഇതൊക്കെ. ഗോത്രവർഗങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ. ഗോക്കർ, ഗാക്കർ, ഗാഡിസ്, ചേരോസ്, അഹംസ്, നാഗാസ്, സാന്തൽസ്, അതൊക്കെ. ഓക്കെ, വായിച്ചു നോക്കിയ മക്കളെ. അലൻ ബെന്നി കണ്ടോ മോനെ? കണ്ടുവോ? കണ്ടു ടീച്ചറെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നാഗാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാണിച്ചു തരാം. നാഗാസ് പേജ് നമ്പർ 93 ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിന്റെ ലാസ്റ്റ് കണ്ടോ? നാഗാസ് ആൻഡ് അഹംസ്. ദിസ് വൺ. ലുക്ക് ഹിയർ അലൻ മാത്യു. ദിസ് വൺ. പേര് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ടീച്ചർ. അത്രയൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയട്ടെ. മിസ് ക്ലിയർ ഇല്ല. അപ്പുറത്തെ നിന്റെ ഫോണിന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കൂടാ. അത്ര ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ ആണ് ഇവിടെ. മോനെ ഡെൽവിനെ ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കോ. മോനെ ഡെൽവിനെ മനസ്സിലായോ? ജസ്റ്റസ്, ആതിര, ജീവ, അർജുൻ, അലൻ, ഹലീമ, ഡെൽവിൻ, വസുദേവ്, അഫ്രാസ്, പായൽ, ആരോമൽ. മനസ്സിലായോ? യെസ് മിസ്. യെസ് മിസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹൗ നോമാഡ്സ് ആൻഡ് മൊബൈൽ പീപ്പിൾ ലിവ്. എന്താ മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? നമ്മൾ എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് മൊബൈൽ. വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മൊബൈൽ? വാട്ട് ഇസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് മൊബൈൽ? എന്താ മൊബൈൽ പറഞ്ഞാല്? A thing that we can use easily. Yes, it's correct. Then mobile, correct meaning mobile. Use easily, okay? Correct, mobile. എന്താ മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? കറക്റ്റ് മീനിങ് എന്താ? മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. മൊബൈൽ. അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട്. നമ്മള് പിന്നെ ഈ എന്താ പറയാ, ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ കൊണ്ടുവരില്ലേ? മൊബൈൽ ഫുഡ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. എന്താ അത് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ. മൊബൈൽ മീൻസ് സഞ്ചരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്ന എന്നാണ് അർത്ഥം. മൂവബിൾ. മനസ്സിലായോ? മൊബൈൽ ഫോൺ എന്താ സാധനം? നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ച് പോകുന്ന സാധനമാണോ? നമ്മൾ പോകുന്നതോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചലിക്കുന്നതാണ് ഏത്? മൊബൈൽ. അല്ലെ? പോകുന്നിടത്തൊക്കെ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ? അപ്പൊ മൊബൈൽ മീൻസ് മൂവബിൾ. എന്താ മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മൂവബിൾ, ചലിക്കുന്ന ഭക്ഷണശാല. അതാണ് നമ്മള് വണ്ടിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ? മൊബൈൽ ഫുഡ് സർവീസ്. അതായത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റു സ്ഥലത്തേക്ക് നടന്നു നിൽക്കുന്നത്. മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന. നോമാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നോമാഡ്സ് also like that, traveling from one place to another. People, those who are traveling from one place to another is known as nomads. മനസ്സിലായോ? ജസ്റ്റ് ഓക്കെ. ഇവിടെ നോക്ക്, nomadic pastoralists moved over long distances with their animals. They lived on milk and other pastoral products. They also exchanged wool, hay, etc. with the settled agriculture for grain, cloth, utensils and other products. നമുക്കറിയാം, in the previous chapter, I think 3rd or 4th lesson, we studied about nomadic people. Nomads were the people traveling from one place to another in search of food and other things with their cattle. അവരുടെ മൃഗങ്ങളെയും കൂട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന
ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ നൊമാഡ്സ് എന്ന് പറയാം. അത് ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പശുവിന്റെ പുല്ല് പശുക്കളെ മേയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്നൊക്കെ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര വെക്കുന്നില്ല. They don't have a permanent home, right? Nomads are the people traveling from one place to another in search of food for with their catching. They are traveling long distances. They don't have permanent home. അവർക്ക് സ്ഥിരമായൊരു ഹോം ഇല്ല നമ്മളെ പോലെ. അവരെന്ത് ചെയ്യും? പാഠശാല വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ പയ്യന്നൂരെത്തും. പയ്യന്നൂര് വരെ നടക്കും. പയ്യന്നൂർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നിൽക്കും. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദിവസം പശുവിനെയൊക്കെ മേയിച്ച് ഏകദേശം അവിടുത്തെ പുല്ലൊക്കെ തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും. ചിലപ്പോൾ അവർ തളിപ്പുറം എന്നിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് കേട്ടോ. പയ്യന്നൂര് തളിപ്പുറമ്പ് നിന്നും ഇവിടെ ഒന്നും നൊമാഡ്സ് ഇല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ നൊമാഡിക് പീപ്പിൾ ആരാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ അവർക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. എന്താ അറിയോ? അവർക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൊമാഡിക് പീപ്പിൾ ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ വിത്ത് ദ ക്യാച്ചിങ്. അവരുടെ മൃഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് അവർ പോവുക. പശുക്കൾ, ആടൊക്കെ. പശുവിൽ നിന്നും ആടിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? ഗീ, നെയ്യ് കിട്ടും. ദെൻ മിൽക്ക്, പിന്നെയോ പിന്നെ വൂൾ, അല്ലേ? ഇതൊക്കെയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുക. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇത് മാത്രം മതിയോ? കുറെ നെയ്യും പാലും മാത്രം കുടിച്ച് അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അവർക്ക് യൂട്ടൻസിൽസ് വേണം. അവർക്ക് ആവശ്യമായ ക്ലോത്ത് വേണം. ഗ്രെയിൻസ്, ധാന്യങ്ങൾ വേണം. ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? അതാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഗീയും അല്ലെങ്കിൽ വൂളും അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്കൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങളും യൂട്ടൻസിൽസും ക്ലോത്ത്സും ഒക്കെ വാങ്ങിക്കും. ായോ? നൊമാഡ്സിന്റെ കയ്യിൽ ഗീയോ അല്ലെങ്കിൽ വൂള് അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഉണ്ടാവും. അതെന്ത് ചെയ്യും? അഗ്രികൾച്ചറിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രെയിൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്ത് അവരോട് അരി വാങ്ങിക്കും. ഈ പാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് സാധനം കൊടുത്ത് അവരോട് പാത്രങ്ങൾ വാങ്ങിക്കും. ഇനി ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ഗീയോ വൂളൊക്കെ കൊടുത്ത് അവരോട് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങാം. അങ്ങനെ പണ്ടൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനെന്താ പറയാ? ഒരു സാധനം ഒരു സാധനം കൊടുത്ത് മറ്റൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നില്ല. എന്ന് ക്യാഷ് ഇല്ല. സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനം. ഇന്നെന്തായി? എല്ലാത്തിനും ക്യാഷാണ്. ഇന്ന് ആരെങ്കിലും അരി കൊടുത്തിട്ട് യൂട്ടൻസിൽ വാങ്ങുന്നുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും പിന്നെ പച്ചക്കറി കൊടുത്തിട്ട് ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒക്കെ ക്യാഷാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന സിസ്റ്റമാണ് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന്, who are nomads, what is the meaning of mobile, then what is barter system. Okay, understood? Yes. Then page number 95, they bought and sold these goods as they moved from one place to another, transporting them on their animal. നമുക്കറിയാം, പശുവിനെ കറന്ന് പാല് അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് പോവോ? അവര് പോകുമ്പോ അതിൽ നിന്ന് നെയ്യ് ഉണ്ടാക്കി നെയ്യ് അവരവിടെ പോകുന്നിടത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പോവോ? ഇല്ല. These goods അല്ലെ, they bought and sold their goods as they moved from one place to another. ഓരോ സാധനങ്ങൾ അവർ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ കൊണ്ടുപോകും. തല വെച്ചാണോ കൊണ്ടുപോവാ? ആണോ? ചുമന്നോണ്ട് പോവോ? തല വെച്ചു? നോ. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ വണ്ടിയിലല്ലേ. അവരുടെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനിമൽസ് ആണല്ലേ. ആനിമൽസിന്റെ പുറത്ത് കെട്ടിവെച്ചു കൊടുക്കും ഈ സാധനങ്ങൾ. ഈ ഗുഡ്സും അതുപോലെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും, അവരുടെ തുണിയാവട്ടെ അവരുടെ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്ട്സ് ആവട്ടെ, ഒക്കെ ആനിമൽസിന്റെ പുറത്ത് കെട്ടിവെച്ചിട്ട് ആനിമൽസ് നടക്കും അല്ലെ. എന്നിട്ട് പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇത് വിൽക്കും. പാല് കൊടുക്കും, പാലിന് പകരം ധാന്യം വാങ്ങിക്കും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചപ്പുറം പോകുമ്പോൾ വേറെ ആരെങ്കിലും കണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കും? ഗീ കൊടുക്കും. ഗീ കൊടുത്ത് അവരോട് വേറെ എന്തൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ പോകുന്ന വഴിയിലൊക്കെ ഇവര് സാധനം വിറ്റുകൊണ്ടാണ് പോവുക. മനസ്സിലായില്ലേ? സാധനങ്ങള് സെല് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പോവുക. സെല്ലിങ്ങും ഇവിടെ ഇടിയുണ്ട്. അതാരാ പറയുന്ന ആള്? വസുദേവ്. ഓക്കെ, നല്ല ഇടിയാണെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ തുടരുക. ഇപ്പൊ നോക്ക്, സെല്ലിങ് ആൻഡ് ബൈയിങ് നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ, വിൽക്കലും വാങ്ങലും. Yes. The Banjaras. Next one is Banjara. Banjaras were the most important trader nomads. Their caravans was called Tanda. Sultan Alauddin Khilji, chapter 3rd,
used the Banjaras to transport grain to the city market. Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. They transported food grain for the Mughal army during military campaign. With a large army, there could be 1 lakh bullocks carrying grain. വായിച്ചു നോക്കിയാട്ടെ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. Okay. Next, we heard about Banjaras. എന്താ Banjaras എന്ന് പറഞ്ഞാല് nomads ആണല്ലേ. Banjaras എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nomads ആണ്. എങ്ങനെയുള്ള nomads? ട്രേഡർ nomads. വ്യാപാരം നടത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ട് വ്യാപാരം നടത്തുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ Banjaras എന്ന് പറയാം. Nomads എന്ന് പറഞ്ഞാല് people who are traveling from one place to another with their cattle. ഒരു വലിയ മിന്നൽ വന്നു പോയി. Okay. അപ്പൊ Banjaras were the most important trader nomads. Most important trader nomads were Banjaras. Their caravan. അവരുടെ caravan എന്താ പറയാ? Caravan called Tanda. Underline all of you. Banjaras were the trader nomads. Banjaras were the trader nomads and their caravan known as Tanda. അവരുടെ caravan എന്താ പറയാ? Tanda. Is it caravan എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മനസ്സിലാ സാധനം? അതാരാണ് ചോദിച്ചാല്? ആണോ? അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഗുഡ്സ് ആണോ? അല്ല, എന്താ caravan എന്ന് പറഞ്ഞാല് what is the meaning of caravan justice? നമുക്ക് താമസിച്ചുകൊണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വണ്ടി. ആ അത് തന്നെ. എന്താ പറയാ കാളവണ്ടിയൊക്കെ കാണില്ലേ, അതിന്റെ പുറത്തൊരു സാധനം കെട്ടി വെച്ചിട്ട് അതിൽ കയറിയിരിക്കുന്നെങ്കിൽ സിനിമയിലൊക്കെ കാണാറില്ലേ? അതിൽ കിടന്നുറങ്ങാനൊക്കെ പറ്റും. ആ അവർക്ക് ഉറങ്ങാനും പറ്റും. അവിടെ നമ്മുടെ ഏതോ ഒരു ഫിലിമിലുണ്ടല്ലോ മോഹൻലാല് പോകുന്നത് എന്താ മിഥുനത്തിലോ അല്ല ഏതായിരുന്നു? ഓ പിന്നെ ശോഭനയൊക്കെ കിൽക്കാണോ? ആ കിൽക്കാണോ? അതിലെന്തോ ഒരു കോമഡി ഉണ്ടല്ലോ. ലേലു അല്ലു അതന്നെ സംഭവം. അതാണ് മനസ്സിലായോ ഡെൽവിന്? ബഞ്ചാരാസ് എന്താന്ന്? അതായത് നമ്മൾ സിനിമയിലൊക്കെ കാണില്ല പറയാ ആനിമൽസിന്റെ ആനിമൽ വലിക്കുമ്പോ പോകുന്ന വാഹനമില്ലേ, അതിനിങ്ങനെ ഒരിങ്ങനെയുള്ള സാധനമൊക്കെ വെച്ചാൽ കിടന്നുറങ്ങാനും നമ്മുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. കാളവണ്ടി തന്നെ അതിന്റെ മേളില് ഷെൽട്ടർ പോലെ. ആ സംഭവം അതന്നെ. തേന്മാവിൻ കൊമ്പത്ത് അത് തന്നെ. ഇപ്പൊ സിനിമാ കഥയിലെത്തി. ഹിസ്റ്ററി പഠിച്ച് സിനിമാ കഥയിലെത്തി. ഡെൽവിന്റെ സംശയം നമ്മളെ സിനിമയിൽ എത്തിച്ചു ഡെൽവിനെ. ഓക്കെ, എന്താവട്ടെ. അപ്പൊ അതാണ് ക്യാരവൻസ്. അപ്പൊ ഈ ബെഞ്ചാരാസിന്റെ ക്യാരവന് പറയുന്ന പേരാണ് തണ്ട. ബെഞ്ചാരാസ് were the trader nomads, important trader nomads. Their caravans were known as Tanda. Sultan Alauddin Khilji used the Banjaras. സുൽത്താൻ അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബഞ്ചാരാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? എന്തിനു വേണ്ടി? ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഗ്രെയിൻ ടു സിറ്റി മാർക്കറ്റ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധനങ്ങള് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അലാവുദ്ദീൻ ഖിൽജി ബഞ്ചാരാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Alauddin Khilji used the Banjaras to transporting the goods to the market. ആരോമലെ ഇനി ഞാൻ ആരോമലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. കുറെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കുട്ടികളിൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഒരു ഗുണമാണ് അനുസരണം. നിങ്ങളോട് ഞാൻ പരമാവധി ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്, സ്ട്രിക്റ്റ് ആവാറേ ഇല്ല. ഇനി എന്റെ സ്വഭാവം മാറ്റി ഞാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് ആകാൻ ഇടയാക്കരുത്. ഒരു കാര്യം, ക്യാമറ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്നല്ല, ക്ലാസ്സിൽ റിമൂവ് ആയി പോയിക്കോ. നമ്മുടെ MD ക്ക് ഒരു ഇത് കൊടുക്കാം, എനിക്ക് ക്യാമറ ഓൺ ആക്കാതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ല ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യാതെ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല, ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നൊരു ലെറ്റർ തന്നാൽ മതി.
ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ക്യാമറ ഓൺ ആക്കിയിരിക്കണം. Then Emperor Jahangir wrote in his memoirs that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns. ജഹാംഗീർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താ ജഹാംഗീർ എഴുതിയത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മെമ്മറിയിൽ അദ്ദേഹം എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ബഞ്ചാരാസിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സാധനങ്ങൾ മാർക്കറ്റ്സിലൊക്കെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഗ്രെയിൻസും ധാന്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ വിൽക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റു സ്ഥലത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ബഞ്ചാരാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി they transported food grain for the Mughal army during military campaigns. എന്താ പറഞ്ഞ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിൻസ് നടക്കില്ലേ? മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിൻസ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരുപാട് ധാന്യം വേണം. നമുക്കറിയാം CRPF അറിയില്ലേ? CRPFിലേക്ക് വലിയ വണ്ടിയിൽ സാധനം വന്നിറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? ലോഡ് അവിടെ ഒരുപാട് സോൾജേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഒരുപാട് സോൾജേഴ്സ് ഇതാണ് മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിൻസ്. മിലിറ്ററി ക്യാമ്പയിൻസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ആരെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ബഞ്ചാരാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വിത്ത് എ ലാർജ് ആർമി there could be 1 lakh bullocks carrying. 1,00,000 bullocks. 1,00,000 bullocks എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തു? ഈ ഗ്രെയിൻസ് ചുമക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്ന് ക്യാമ്പയിൻസിൽ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബുള്ളോക്സിനെ യൂസ് ചെയ്തു. പാവുണ്ടല്ലേ ബുള്ളോക്സ് അല്ലേ? പാവല്ലേ അല്ലേ? ഇത്ര വേദന ഉണ്ടാവൂല്ലേ? മടുത്തു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ആദ്ര? ശരിയാ. പക്ഷെ 1,00,000 എന്ന് പറയുമ്പോ ആ വഴി വരെ ബുള്ളോക്സ് കൊണ്ട് കവിഞ്ഞ് കാണുമല്ലോ വഴി വരെ. അതായത് ബുള്ളോക്സ് മീൻസ് ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമായിരിക്കില്ലല്ലോ ക്യാമ്പയിൻ, പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും. ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആയിരിക്കും ഓരോ സ്ഥലത്ത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം CRPF ഉള്ള പോലെ പെരിങ്ങോത്തുണ്ട്. അതുപോലെ അതിന്റെ പിന്നെ പെരിങ്ങോം കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഏതാ? കണ്ണൂരാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ? പിന്നെ ഏഴിമല, അങ്ങനെയുള്ള ക്യാമ്പയിൻസ് പല സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലോ. എല്ലായിടത്തും കൂടി ആയിരിക്കാം ഈ 1 lakh എന്ന് പറയുന്നത്. ആരോമല് ലെഫ്റ്റ് ആയി അല്ലേ? ആരോമല് ലെഫ്റ്റ് ആയില്ലേ? ലെഫ്റ്റ് ആയി മിസ്. ഓക്കെ, ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കെ. ആരോമലിനെ വിളിച്ചു നോക്കട്ടെ ഒരു മിനിറ്റ്. അവന് വെറും ഞാനും ആരോമലും ജീവയൊക്കെ കൗൺസിലിങ്ങിനും ഉണ്ടായിരുന്നു സ്കൂളിൽ. ഓക്കെ. ദെൻ അടുത്ത് വന്നതിന്റെ ഫ്ലോ അങ്ങ് പോയി. പേജ് നമ്പർ 96. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പേജ് നമ്പർ 96.
Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses. To the prosperous people, different castes of pretty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as rocks, reeds, straw matting, and coarse sacks. Sometimes mendicants acted as wandering merchants. There were castes of entertainers who performed in different towns and villages for the livelihood. Wait. Okay. So നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്തായിരുന്നു മെനി പാസ്റ്ററൽ ട്രൈബ്സ് റെയർഡ് ആൻഡ് സോൾഡ് ആനിമൽസ്. എന്താ ഈ പാസ്റ്ററൽ ട്രൈബ്സ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? റിയറിംഗ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് സെല്ലിംഗ് ആനിമൽസ് അല്ലെ. ഇടയ്ക്ക് വളർത്തും നമുക്ക് അതിനെ വിൽക്കും. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്ന അതേ ആക്ടിവിറ്റി. നമ്മൾ പശുക്കളെ വാങ്ങിക്കും, കുറച്ചുനാള് പശുവിനെ നല്ല പുല്ലൊക്കെ കൊടുത്ത് അല്ലെ, ഓക്കെ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വളർത്തും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അതിനൊരു കുഞ്ഞുണ്ടാവും. കുഞ്ഞുണ്ടായി കഴിയുമ്പോ വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ നല്ല വിലക്ക് വിൽക്കും അല്ലെ ആലനെ അല്ലെ. യെസ്. അതുപോലെ തന്നെ pastoral tribes reared the animals and sold animals. ഇടയ്ക്ക് വളർത്തി വിൽക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. such as cattle and horses. എന്തിനൊക്കെയാ? പശുവിനെയും അതുപോലെ ഹോഴ്സസിനൊക്കെ. to the prosperous people. ആർക്കാ കൊടുക്കുക? വലിയ പണക്കാർക്കാ. prosperous people കൊടുക്കുക. different castes of petty peddlers also traveled from village to village. They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting, and coarse sacks. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, nomads were the people who traveling from village to village or towns to towns. അല്ലെ? ഇത് cattle. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? പല സാധനങ്ങളും വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നടന്ന് വിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പല സാധനങ്ങളും അവര് വിറ്റുകൊണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത്. ഈ ലെസണിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡിഫറെന്റ് nomads. Nomadic people, then who are nomads, what is the meaning of mobile, then who are nomadic pastoralists, pinenda padichathu who are banjaras, what is tanda, pinne what is barter system alle barter system അല്ലായിരുന്നു അല്ലല്ലോ ഇതിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ല ഇതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ എന്താ ഇത് ആരെ പറയുന്ന ആൾക്കാൾ ഡെൽവിനാ ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ലെസണിലുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താ ട്രൈബൽ പീപ്പിള് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രൈബൽ പേർ എന്തായിരുന്നു നോമാഡ്സ് ആണ് ഈ നോമാഡ്സിൽ എന്ത് അവരുണ്ടാക്കുന്ന ഘീ അല്ലെങ്കിൽ മിൽക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരാൾക്ക് കൊടുത്ത് അവരിൽ നിന്ന് ധാന്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങളോ യൂട്ടൻസിൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങിയിരുന്നു അല്ലെ സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾക്ക് പകരം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാം അല്ലെ ആതിര സ്കൂളിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളും ചെയ്യാറുണ്ട് ബാർട്ടർ സിസ്റ്റം കളർ കൊടുത്തിട്ട് പേപ്പർ വാങ്ങിക്കുക പേപ്പർ കൊടുത്തിട്ട് കളർ വാങ്ങിക്കുക അല്ലെ ഹലീമ ഈസ് ലാഫിംഗ് ആട്ട് ഹാപ്പന്റെ ഹലീമ സ്കൂൾ വരാനായില്ലേ ഓക്കെ എനി ഡൗട്ട് എനിബഡി ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് തമ്പ് തന്നാട്ടെ ടൈം is going to over bye bye see you in the next class tata tata bye bye ടെക്സ്റ്റ് വായിക്കണേ നന്നായി വായിക്കണേ okay bye miss